Good afternoon, viewers. Welcome to Betikram. Archana here. In our today's episode, we have got Mr. Srimanto Goswami. He is a motivational speaker along with a soft skill trainer. I welcome you, Srimanto, to our studio. Thank you very much. Thank you very much. From Betikram and India Tourism, it's a small token of love to you. Oh, it's so nice. Welcome once again, sir. I extend my heartfelt thanks to Betikram. It's indeed a great privilege to be here. And Betikram, the name, speaks volume about it, about the organization. And this age, this fourth industrial revolution, this age is a digital age. And in this digital platform, Betikram has done a lot of Betikrami activities, good works. So thank you to Betikram. Okay, Srimanto. Also, I want to add something. Also, you accept my bouquet of thanks, Archana. Thank you. Yes. Thank you very much, sir. Okay, sir. Now tell me what type of job you are into. Means, please let us know something about yourself. Yeah. So, I am actually Srimanto Goswami. This is actually my own independent thing. I have been doing since I am into the training field since I think 2013. Before that, I worked with various organizations, multinational companies and other organizations, educational, telecom. So I have been settling and I have earned a lot of experiences during the course of my earlier jobs. I visited a lot of people. I used to mingle with different people. I love and to mingle with different types of people, learn from them. And training was in my blood. Actually, I love training. During my job period also, always I was selected as a trainer for process training or whatever. So I have a great liking towards this profession. And I felt that, okay, after 2013, I should be into this line. And I have started training, I think, from 2013 or 14, and started with Central Bank of India. I have almost covered all the employees of Central Bank across Northeast, and the target group were from clerical level to the branch managers. So that was a great exposure for me, and after that it was non-stoppable. I have been doing with different organizations, and we used to make tailor-made programs actually according to the needs of the organization in the domain of soft skill or domain of ami kam bilak korisilu. So bibhinno organizational kam korisu, Oil India, IOCL, tar pisot Ahom Policeor logoto moi bahut kam korisu. I had a guru also at that time who is no more, so my regards will be with him always. And tar pisot tourismor logot kam korisu, Indian Northeast NF Railway logot kam korisu. So bibhinno organizations lot, postal India postor logot kam korisu, etiao kori asu. So bibhinno organization lot kam korisu, bibhinno manuhor logot sinaki hoisu, hetu sobotse dangor kotha, bibhinno relationship grow hoy আর বহুত কথা শিকিছো. এইটো জার্নিত তোমার বহুত experience, you have got lots of experience in this journey. Definitely. So the training, what type of training do you impart in, like what type of training? See, training is this is soft skill training, and moreover besides soft skill, I did another thing, that is sexual harassment. I have done a lot of workshops on sexual harassment, gender sensitization and sexual harassment at workplace. Okay. So I have done a lot of, you'll be happy to know that I have covered almost 400 plus employees of Guwahati refinery. Achha. So any experience with them, sir? If you can share, it was a nice experience. At first they were not happy, the males, they were not happy to come over for this topic. It sounds very dry topic. Yeah. And later on, after sensitization, people loved and people
they interacted. So hetu mane lahe lahe prothomote manubilake olop hesitation eta thake kintu tar bisot manubilak ahise teloke mukh khulise aru ei program tu khub dorkar actually according to the mandate of government of India karon everyone should be sensitized and they should know what is sexual harassment at workplace. এই যে যোনখন এক্ট আছে 2013 সেই গুটে একখন ভালকে জানে নাই প্ৰিভেনশন prohibition and redressal এই একখন 2013 এই একখন আমি খুব ভালকে ডিসকাস কৰিছিলো আৰু কিছুমান আমি জেন্ডাৰ সেনসিটিভনেস তো আনিবৰ কাৰণে কিছুমান এক্টিভিটিজও কৰিছিলো সো ইট ওয়াজ এ গ্ৰেট এক্সপেৰিয়েন্স কাৰণ এটা ড্ৰাই টপিক মানুহৰ মাজত লৈ যোৱাটো আৰু এটা ইন্টাৰেষ্ট দিয়াটো সো হেতু কৰিছিলো আৰু হেতু গুৱাহাটী ৰিফাইনাৰী অলমোস্ট 400 প্লাস স্টাফ কভাৰ হৈছে হেতু এটা মোৰ ডাঙৰ মই ভাবো যে ইটস এ গ্ৰেট চ্যালেঞ্জ ফৰ মি and achievement also I don't know but yeah one of the you can say okay the thing is that difference between training and teaching yes that is a very good question training and teaching বহুতে মানে এটা বুলি ভাবে so it's great there বহুত ডিফারেন্স আছে so আমি রিমিক্সত কথা কব পাৰো Assamese English I think yeah so গতিকে টিচিং টু কেনেকুৱা বস্তু টিচিং টু হল আমি আপুনি কিবা এটা নাজানে সেই বস্তুটো শিকাই দিয়া হয় নলেজটো দিয়া হয় ট্ৰেইনিং তো আপুনি জানে সেই বস্তুটোক মই আপোনাক টুলস দিলু আপোনাক মই টুলস দিলু টেকনিক্স দিলু যেন হেতু আৰু ভালকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে সেই বস্তুটোক জ্ঞানটো গতিকে আৰু মই এটা লাইন কম বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিনৰ লাইন এটা কম হেতু দি ক্লিয়াৰ হৈ যাব যে you tell I forget you teach I understand you include I learn definitely yeah our training is a inclusive learning আজি মই যেটা ট্ৰেইনিংত যাও মই বুলি নকওঁ we I am inclusive among them টিচিংত কি হয় টিচাৰে আপোনাৰ এটা এজেন্ডা থাকে টিচাৰে ক'ব ট্ৰেইনিংত নিডস টু টিচাৰে দিব কিন্তু ট্ৰেইনিংত নিডস টু যিজন পাৰ্টিসিপেন্ট তেওঁ ক'ব যে মোক এইটো লাগে মোক এইটো কমিউনিকেশন স্কিলটো মই ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে বাট এইটো ইটস ড্ৰাইভেন বাই দ্য participants but teaching is driven by the teacher আৰু training সাধাৰণতে আমি কম কথা কওঁ we are not teachers we are facilitator আমি ফেসিলিটেট কৰো মানুহখিনি যেন কথা কয় ইন্টাৰেক্ট কৰে মোৰ ট্ৰেইনিংত মই 30% কওঁ 70% I take from them বিভিন্ন আমাৰ এক্টিভিটিজও থাকে so training if you say teaching it fills the mind training shapes your habits so it's a great difference that means you are learning as well from your students yes isn't it they are participants they are not students participants yeah I mean participants yeah they are participants they are not students you are learning from them as well as of course it's a a lot of things they come up with different things different thoughts and so they don't I used to break their inhibitions initially so this it's very the whole day I used to stand up and I don't feel that is the thing okay the thing is that it happens obviously with you also that when you are going to train something or on a specializing on some topic so it happens that everybody is not open up with you you have to go to them means you have to enter their area then only they will feel comfortable with you the comfortable zone is always we don't want to come from our comfortable zone so in that case what do you do see there are a lot of people মই প্ৰথম ট্ৰেইনিংত এটা কথাই কৰো যে আমি প্ৰথম আইস ব্ৰেকিং কৰো তেতিয়াও নহয় কিছুমান মানুহ মই প্ৰথম তলা এটা খুলি লওঁ because we have a lock in our mind আমাৰ মনত কিছুমান তলা থাকে
যে আমাৰ বিভিন্ন হেচিটেশ্যন থাকে বা তলাটো কেনেকুৱা হয় যে মোৰ বয়সৰ তলা হ'ব পাৰে, মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত এটা বুজা লৈ আছোঁ, সেইটো এটা মোৰ কাৰণে শিকাৰ বাধা হ'ব পাৰে। চ' সেই তলাটো ফাৰ্ষ্ট খোলাই লওঁ আৰু যিকেইজন মানুহ অলপ হেৰি হয় সেইকেইজন মানুহৰ লগত বেছিকৈ ইণ্টাৰেক্ট কৰি কৰি লাষ্টত সিহঁতে দেখা পাওঁ যে ফাৰ্ষ্ট ডে হয়তো হেৰি থাকে, ছেকেণ্ড ডে তাহাঁতে বেছি কথা কৈছে। আৰু এনেকুৱা পাইছোঁ যে ট্ৰেইনিং এক্সপিৰিয়েঞ্চত তেনেকুৱা মানুহ এজনে কান্দি দিছে। তেওঁক একচুৱেলি কি হয়, এটা ছ'চাইটিৰো ভুল আছে, তেওঁলোকক কোনে এনকাৰেজ নকৰে, মটিভেট নকৰে কথা পাতিবৰ কাৰণে। ইফ ইউ মেক দেম স্পীক, মই নেৰোঁ তাৰমানে, আই ফল আফটাৰ দেম, কওক এনকাৰেজ কৰি কৰি যে কওঁ, যেতিয়া তাতে ক'ব পাৰে, ক্লেপ শ্লেপ বাজে, তাৰপিছত তেওঁ মানে ভাবিছে আৰু মই দেখোন ক'ব পাৰোঁ। তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি স্কুলতো দেখা পাওঁ যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক বেয়া পায়। মই ট্ৰেইনিং এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনত মই ট্ৰেইনিঙতো পাইছোঁ যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক বেয়া বুলি মাথাত সোমাই দিয়ে। সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত বেলেগ পটেঞ্চিয়েলছ যে থাকিব পাৰে, সেই বস্তুটো টিচাৰ্ছ বহুতে দেখা পাওঁ যে সেইটো নকৰে। চ' তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছো পাইছোঁ যোনে খুব ইম'চনেল হৈ যায় যেতিয়া কথা এনকাৰেজমেণ্ট পায়। চ' সেইটো কথা নকৰিলেতো সিহঁতে অ'পেন আপ নকৰে তোমাৰ লগত, নকৰে মানে অ'পেন আপটো নহ'লে ইউ কেনট training will not be fruitful. Yeah. Training if will they not be doesn't fruitful. open up, the training is not fruitful. Because we have different activities. Activitiesত এটা সময়ত মানুহজন ওপেন আপ হ'বই লাগিব। গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনছ থাকে, আমাৰ কেছ ষ্টাডিজ থাকে। চ' মাজে মাজে আমি গেম কিছুমান কৰোঁ, ফূৰ্তি অলপ কৰোঁ, তেতিয়া লাহে লাহে মানুহবিলাক ওপেন আপ হৈ যায়। আৰু আমাৰ ট্ৰেইনাৰৰ চকু এটা ফালে নহয়, চবফালে থাকে। গতিকে এম্পেথি ইজ দ্য মেইন থিং হিয়াৰ। আজি মই যে ট্ৰেইনিং কৰিম, আই হেভ টু বি ইন দ্য শ্বুজ অফ দ্য পাৰ্টিচিপেণ্টছ। যে মই চাব লাগিব যে মই কাৰ লগত ট্ৰেইনিং দিছোঁ। আমি আগতে সেইকাৰণে সুধোঁ যে টাৰ্গেট গ্ৰুপ কি, সেইমতে আমি নিজক তেওঁলোকৰ তাত গৈ আমি ভাবোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে, সেইটোৱে আমাক সুবিধা কৰে। গতিকে সেইটো ডাঙৰ কথা। Okay. How can we unleash our potentials? Yes. And see, unleashing the potentials, we all have potentials, immense potential. আজি আপোনাৰ বা মোৰ আমি 2% potential যে চাগে ইউজ কৰিছোঁ। আপুনি আইনষ্টাইনেও 20% potential নে কিমান potential ইউজ কৰিছে, তাৰমানে আৰু বহুত potentials থাকে। আপুনি যদি চাই পিৰামিডৰ টিপটো হ'ল, টিপ অফ দ্য পিৰামিড ইজ আৱাৰ কনচিয়াছ ব্ৰেইন। আৰু বাকী যিটো পিৰামিড নলেজ যিখিনি ভাল বস্তু আছে, যিমান পটেঞ্চিয়েলছ যিবিলাক আছে, সেই গোটেই বস্তুবিলাক আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত থাকে। ইটছ এ বিগ লেণ্ড, বিগ ইউ কেন চে ফাৰ্টাইল লেণ্ড। আৰু ইউ হেভ টু টেপ। আজি পষ্ট পেণ্ডেমিকত মোৰ নিজৰো ফাইনেন্সিয়েল লছ হৈছে, চবৰে ফাইনেন্সিয়েলি আমাৰ হেৰি নাই, কিন্তু এটা লাভ হৈছে, আই হেভ আৰ্ণ লট অফ নলেজ। যে মই নিজৰ পটেঞ্চিয়েলক মই টেপ কৰিব পাৰিছোঁ, মই সেই সময়টো দিব পাৰিছোঁ, নিজক সময় দিব পাৰিছোঁ। চ' আমি সেই বস্তুটো বুজি পাব লাগে যে ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডত আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ থট প্ৰচেছ, আমাৰ বিলিফ ছিষ্টেম, এইবিলাক বস্তু আমি কিমান টেপ কৰিব পাৰিছোঁ। এই বস্তুবিলাক থ্ৰু মেডিটেশ্যন পাৰি। মই ট্ৰেইনিঙত মেডিটেশ্যনো কৰাওঁ, কাৰণ আমি এটা বিটা ষ্টেটত থাকে। বিটা ষ্টেটৰ পৰা আপুনি সেই মাইণ্ডটোক, কনচিয়াছ মাইণ্ডটোক আপুনি আলফা ষ্টেটলৈ লৈ, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ ইজ আলফা, তাৰ ওপৰত আৰু এটা এনেকুৱা ষ্টেট আছে। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজতো যদি আমি লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাক সহায় কৰে আমাৰ ভিতৰত কিছুমান বস্তু চাব। কাৰণ আপুনি যদি চাই, আমাক সৰুতে এটা বিলিফ ছিষ্টেম এটা সোমাই দিয়ে, ইনগ্ৰেইন কৰি দিয়ে। সেই বিলিফ ছিষ্টেমত আমি সোমাই থাকোঁ। এটা কেনেকুৱা যে এনেকৈ পঢ়িব লাগিব, ছায়েন্স পঢ়িব লাগিব, ডাক্তৰ হ'ব লাগিব, এনেকুৱা হ'ব লাগিব। কিন্তু সেই ল'ৰাটোৰ ৰিজাল্ট যিয়ে নহওক, তাৰপিছত গম পায় যে যেতিয়া নিজে ভাবে, নিজক চাই, তেতিয়া সেই ল'ৰাটোৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ টেলেণ্ট এটা আছে, যোনটো তেওঁ আনলিছ হোৱা নাছিল। তেওঁ সেই ষ্টেটেদি গৈ তেওঁ আনলিছ কৰিব পাৰিছে, নিজৰ পটেঞ্চিয়েলটোক তেওঁ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছে। আইডেণ্টিফাইং দ্য পটেঞ্চিয়েলছ, যে আপোনাৰ ক'ত আপোনাৰ পটেঞ্চিয়েল আছে, সেইটো খুব ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণে আমি কওঁ যে নিজক সময় দিব লাগে। আৰু এই ক'ভিড, এই যে পেণ্ডামিকৰ, এই যে লকডাউনৰ সময়টো এটা গ্ৰেট টাইম ফৰ পিপল, যোনে কৰিছে যে নিজৰ পটেঞ্চিয়েলছ আইডেণ্টিফাই কৰা,
আৰু এইটো এটা কথা যে আমাৰ বিলিফ সিস্টেম আজি এই যে ইনগ্ৰেইন কৰি দিয়ে এইবিলাকক আনলাৰ্ন কৰিব লাগিব কাৰণ কিছুমান বস্তু যদি আমি আনলাৰ্ন নকৰোঁ আমাৰ ঘৰতে সৰুতে কিছুমান কথা শিকাই দিয়ে আমি হেনেকে শেপ লৈ লওঁ তেতিয়া সেই শেপত গ'লে আমাৰ হয়তো তাৰছত দেখিছোঁ যে সেই মানুহজনৰ তাত ডাঙৰ ৰাইটাৰ এজন সোমাই আছে ডাঙৰ ছিংগাৰ এজন সোমাই আছে ডাঙৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ এজন সোমাই আছে কিন্তু আমাক তো কোৰ বিলিফ সিস্টেমত সোমাই দিছে এইবিলাক we don't know ourselves we don't know ourselves সেইটো বিৰাট ডাঙৰ প্ৰবলেম হয় সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু আমাৰ থট প্ৰসেছবিলাক আমি কেনেকৈ কৰিছোঁ ভিতৰত থট বস্তুটো আমাৰ থটটো এটা বিৰাট ডাঙৰ বস্তু আপোনাৰ চিন্তাই আপোনাক এটিটিউডটো গঢ়াব পাৰে আপোনাক সাকসেছলৈ লৈ যাব পাৰে ফেইলাৰলৈ লৈ যাব পাৰে গতিকে এই থট বস্তুটো ইমান ষ্ট্ৰং আপোনাক মই আজি কওঁ যে মই কেতিয়াবা কৰা আপোনাক আপোনাৰ ফিজিক্যাল ষ্ট্ৰাকচাৰ বস্তুৰ কিছুমান চেঞ্জ কৰিব পাৰি চিন্তাধাৰা দি আই ডু যে আপনি সেই চিন্তাটো ইমান ষ্ট্ৰং তাৰ পাৱাৰ আছে সেই পাৱাৰটো আনিব লাগিব সেই চিন্তাত সেই পাৱাৰটো আনিলে আপোনাৰ নিজৰ ফিচাৰ্স মই কৈছো না ফিচাৰ্স আপুনি চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে সো থট ইজ সাচ এ থিং গতিকে আমি এই আমাৰ চিন্তাধাৰাটো আমি কেনেকৈ কৰিছো আমাৰ ম্যাক্সিমাম মানুহৰ প্ৰবলেমটো কি হয় আমাৰ যদি ইনাৰ আমি যদি কওঁ সাৰ্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্স আমাৰ নিজৰ এটা সাৰ্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্স থাকে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল your anger is your circle of influence your belief is under your control actually the things which are under your control hebilak ami bhabile hebilakor uporot jodi ami chinta koru je mur khongtu mur chinta dhara mur attitude mur kotha botora mur habits ebilakor uporot moi jodi chinta koru kan ebilak mur saistho ebilak mur controlot ase এইবিলাক বস্তু মোৰ কন্ট্ৰলত আছে কিন্তু আমাৰ মানুহৰ প্ৰবলেমটো কি হয় আমি যিবিলাক বস্তু আমাৰ কন্ট্ৰলত নাথাকে কন্ট্ৰলৰ বাহিৰত সেইবিলাক বস্তু আমি বেছি চিন্তা কৰি আমি মোৰ খামাও আৰু আমি ডিপ্ৰেছনত যাওঁ বা আমি আমাৰ এনি টাইম ওয়েষ্ট কৰো সবৰে এজন মানুহে আপোনাক কিবা এটা কলে ভাল ব্যৱহাৰ নকৰিলে বা বহিব নকলে হেতু বস্তু সেই মানুহজনৰ সেই ব্যৱহাৰৰ ওপৰত আপোনাৰ কন্ট্ৰল আছে নেকি সেই কথাটোত যদি আপুনি ভাবি থাকে সেই কথাটোত যদি চিন্তা কৰি থাকে আপুনি ওয়েষ্ট কৰিছে বা মেকুৰী এটা আপোনাৰ গাড়ী আগেদি গ'ল মেকুৰীটোৱে আপোনাৰ জীৱনটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে নেকি আপোনাৰ ভাল বেয়া কৰিব পাৰে নেকি কিন্তু আমাৰ সেই মাইণ্ডত সোমাই দিওঁ সেইটো সাইকোলজিত কেনে পাৰিব সেইটো আপোনাৰ কন্ট্ৰলে নাই আপুনি আপোনাৰ সেই বিশ্বাস এই যে এই বস্তুৰ ওপৰত আপুনি কন্ট্ৰল কৰক আপোনাৰ থট প্ৰসেস তেতিয়া আমাৰ পটেনশিয়ালস বিলাক আমি সাবৰ কাৰণে বা সার্চ কৰিবৰ কাৰণে আইডেন্টিফাই কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় That means you want to say that we have to read our mind first. Yes, we have to read ourselves. Yes, first. and see, আমাৰ কি বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ কন্ট্ৰল আছে সেইবিলাক বস্তু আমি ভাবিব লাগিব আমি যিবিলাক বস্তু আমাৰ ওপৰত কন্ট্ৰল নাই সেইবিলাক বস্তু আমি বেছিকে ভাবো হয়নে নহয় কোনোবাই এনেকে কলে কিয় কলে in our daily life we are facing আজি কোনোবা এজন আৰ্টিষ্ট ডাঙৰ সেলিব্ৰিটি কিবা এটা কলে কিয় কলে হেতুত মই লাগি থাকিলে মোৰ কিবা লাভ হ'ব নেকি সো these are the things আমি বুজি নাপাও আৰু এইবিলাকত আমি বেছি লাগু কাৰণে আমাৰ দিগদাৰ হয় আচ্ছা okay now what is a success of principle yes সাকসেস প্রিন্সিপল বুলি যদি কও আমাৰ নিজৰ ভিতৰতে থাকে মানুহ এজন সাকসেস হ'ব লাগিলে মই যোনটো কথা কলো যে মোৰ থট প্ৰসেসটো মই ঠিক কৰিব লাগিব মোৰ যোনটো বিলিফ সিস্টেম মোৰ আগতে সোমাই দিয়া হৈছিল হেতুক মই পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব মই নিজৰ হেৰি ট্যাপ কৰি মই নিজাকে চিন্তা ধৰা কৰিব পাৰিব লাগিব বিলিফ সিস্টেম এটা বনাব লাগিব যোনটো মোক একদম কি বুলি কয় একদম প্ৰগ্ৰামিং কৰি সোমাই দিয়া গৈছে ধৰা বন্ধা তেনুকা হলে মই বেলেগ ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নোৱাৰিম ক্ৰিয়েটিভ কাম কৰিব নোৱাৰিম আৰু মই যদি কওঁ ৰেসপন্স আপুনি ৰেসপন্সেস আমাৰ ৰেসপন্সেস বিলাকৰ ওপৰত সাকসেস প্ৰিন্সিপলটো বহুত হেৰি কৰা আছে মই হেকানে মই আপোনাক এটা মই ষ্টৰী এটা মই লিখি লৈ আহিছো এইটো ষ্টৰী মই একচুয়ালি খুব ভাল লাগে মই কম তথাপি আপোনাক মই জাস্ট কৈছো ইভেন্টস প্লাস যদি ৰেসপন্স ইজ ইকুৱেল টু আপোনাৰ কি বুলি কয় যদি এটা ইভেন্টস থাকে আৰু ৰেসপন্স আৰু তেতিয়া আপোনাৰ মানে আউটকামটো পায় সো ইভেন্টস প্লাস ৰেসপন্স ইজ ইকুৱেল টু আউটকাম এতিয়া এই আউটকামটো আপুনি সাকসেস কৰিব বিচাৰে নে কি কৰিব বিচাৰে এই আউটকামটো আপুনি
সাকসেসফুল কৰিব কাৰণে আপুনি ৰেসপন্সটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আচ্ছা আপোনাৰ হ্যাবিটস আপোনাৰ বিহেভিয়াৰ আপোনাৰ থট প্ৰসেস আপোনাৰ এটিটিউড attitude is such a thing hetu gote thotor pora ahe kintu attitude is such a big thing aji jodi apuni sai amar skills thake sobore skills tur pora apuni success loi jabo karone ba apunar way of junto success loi jabo karone apunar attitude acts as a catalyst apunak agwai loi jabo pare pisoy loi jabo pare yes yeah thank you very much মই তথাপি গল্পটা আপোনাক কওঁ যে এটা পেন্সিল ষ্টৰী এটা আছে এইটো ষ্টৰীয়ে বহুত কথা কৈ দিয়ে যে এজন পেন্সিল ব্যৱসায়ী আছিল তেওঁ বহুত সাকসেসফুল তেওঁৰ পেন্সিলৰ ব্যৱসায় বহুত সাকসেসফুল তেওঁৰ পেন্সিল খুব বিক্ৰী হয় তো দেখা গ'ল যে ৰিচাৰ্চ কৰে যে কি হয় মানুহজনৰ কিয় পেন্সিল ইমান বিক্ৰী হয় তেতিয়া এটা আপুনি চাব পাৰিব এটো দ্যাটস এ বিগ ফেমাস ষ্টৰী ওকে তাৰ পিছত তেওঁ ৰিচাৰ্চ কৰা হলতে দেখা গ'ল যে তেওঁ পেন্সিলৰ লগত কিবা কথা কয় বিফৰ পুটিং দেম ইন দা প্যাকেট ওকে তেওঁ কি কয় এই পাঁচটা প্ৰিন্সিপল আছে প্ৰথম কথাটো কয় ইউ আর পেন্সিল বিকজ অফ ইউৰ ইনসাইড নট আউটসাইড ওকে এই যে মই কলো ইনসাইড বুলি কোৱাৰ লগে লগে হোৱাট ইজ ইনসাইড মাই সাবকনসিয়াস হোৱাট আর মাই পটেনশিয়ালস হোৱাট আর দ্য ভ্যালুজ হোৱাট আর দ্য attitudes I am having a insight to moi nijor insight to moi thik koribo lagibo not the outside jodi mor insight to thik hoy teta mor sob thik hobo okay koti prothom kotha to hoise ki ei je moi koisu mor conscious brain not to tip to moi dekha paisu ki bhitorot jibilak bostu ase unconscious subconscious ot hei bostu bilako hei insight to moi thik koribo lagibo second kotha to koy je you would be valued if you allow others to guide you and hold you acha mane tumak you will be valued if you allow others to guide you and hold you with comfort okay eto ki koise je amar bahut manu ase আমি মানে পিছলি যাওঁ আমি বেলেগে আমাক হোল্ড কৰিব নোৱাৰে যদি কিবা এটা কৈছো এইটো এনেকে কৰিলে ভাল নাই মই এটা উজুহাত দি দিওঁ নাই মানে একচুয়ালি আজি মই এনেকৈ কৰো আজি কিবা এটা মই উজুহাত দি দিওঁ পিছলি যাওঁ যদি মই বেলেগক বা মোৰ কলিগে হ'ব পাৰে মোৰ সিনিয়ৰ হ'ব পাৰে মই যদি মোক হোল্ড কৰিব নোৱাৰে কমফৰ্টত তেতিয়া হলে কালি সেই মানুহজনে মোক আৰু নিহিকায় মোক আৰু একো নকয় এই ইয়াক কথা কৈ লাভ নাই তেনুকা হয় গতিকে এটো এটা কথা আৰু থাৰ্ড তেওঁ প্ৰিন্সিপলটো আছিল থাৰ্ড কথাটো কৈছিল you have to create an impression whenever you are used তোমাক যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব তুমি এটা ইমপ্ৰেশন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আমি যে কাম এটা কৰিম ধৰক মই ট্ৰেনিংত যাম মই এটা এনেকৈ যাব লাগিব যে মই ইমপ্ৰেশন এটা মই ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ মাইণ্ডত যে মই ভাল পাব লাগিব শিখেটো আমি সবে এটা আমি যে কৰো কামটো ইমপ্ৰেশন কৰিব লাগিব আজি পেন্সিলডাল যদি আজি পিছলি যায় ফৰ এক্সাম্পল বা ভিতৰটো ভাল নহয় তেতিয়া পেন্সিলডাল কি হ'ব আমি লিখিলে ভাঙি যাব আমি পেন্সিলডালত পেলাই দিম পেন্সিলডাল যদি লিখিব ধৰোতে পিছলি যায় পেন্সিলডালক আমি পেলাই দিম পেন্সিলডাল যদি লেখাবিলাক ভাল নহয় স্পষ্ট নহয় তেতিয়া হেডাল পেন্সিল আমি ব্যৱহাৰ নকৰো ইমপ্ৰেশনটো যদি বেয়া হয় সো আৰু এটা কৈছে যে you must etu koise allow your work to be erased you must allow your work to be erased and replaced তোমার যেখানে লিখা এজাল পেন্সিল আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰো পেন্সিলডাল যে লিখো তাক ইরেজ কৰিব পাৰিব লাগিব যদি ইরেজ কৰা না যায় আৰু তাক ৰিপ্লেস উইথ বেটাৰ ওয়ার্ডস যদি আমি ৰিপ্লেস কৰিব নোৱাৰো বেটাৰ ওয়ার্ডসৰে তেতিয়া হলে পেন্সিলডাল আমি দলিয়াই দিম পেন্সিলডাল আমি ব্যৱহাৰ নকৰো কৰে সিমিলারলি ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ ইন দিস ডিজিটাল এজ সো মাচ অফ চ্যালেঞ্জেস আমাৰ ডেইলি নতুন চ্যালেঞ্জেস আহে ডেইলি নতুন চেঞ্জেস আহে
আৰু আমি পুৰণা কিছুমান বস্তু যেনেকৈ মই কৈছোঁ পুৰণা বিলিফ ছিষ্টেম যোনটোৱে মোক বাধা সৃষ্টি কৰিছে মই সেইবিলাক বস্তু ইৰেজ কৰি তাৰ ঠাইত ভাল বস্তু বেটাৰ বস্তু মই ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰিব লাগিব যদি মই মোৰ উন্নতি বিচাৰোঁ একেই কথা ঠিক সেইদৰে আজি পেঞ্চিল এডালক আপুনি যদি চাই যে পেঞ্চিল এডালক যদি চাই পেঞ্চিলডালে শাৰ্প কৰিব যদি শাৰ্প কৰিব নোৱাৰে দ্য পেঞ্চিল মাষ্ট টেক দ্য পেইন অফ শাৰ্পেনিং অন এ ৰেগুলাৰ বেচিছ বা পিৰিয়ডিকেলি সেই পেইনটো যদি নলয় শাৰ্প কৰা তেতিয়াহ'লে পেঞ্চিলডাল আমি ব্যৱহাৰ নকৰিম ভাঙি ভাঙি যাব যদি পেঞ্চিলডাল ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব বিচাৰে তেতিয়া সি শাৰ্প কৰিব দিব লাগিব ঠিক সেইদৰে একেধৰণেৰে আমাৰ মানুহৰো যে আমি মাজে মাজে আমাৰ মন আমাৰ ব্ৰেইনটো আমাৰ মাইণ্ডটো আমি শাৰ্পেন কৰি থাকিব লাগে আমাৰ বৌদ্ধিক কোঠাৰখন আমি ধাৰ কৰি ৰাখিব লাগে নহ'লে আমি আউটডেটেড হৈ যাম আমি নোৱাৰিম গতিকে বৌদ্ধিক কোঠাৰখন আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং ইজ ওৱান থিং বা নিজে নিজে আমি নতুন নতুন বস্তু আমি কৰিছোঁ কিন্তু এইবিলাক কৰোঁতে এটা যে ধৰক এটা পৰিৱৰ্তন এটা হৈছে চেঞ্জ এটা যেতিয়া হয় বহুত মানুহৰ কাৰণে এইটো একচেপ্টেবল নহয় কষ্টকৰ হয় কিন্তু সেই কষ্টটো আমি ফূৰ্তিৰে ল'ব পাৰিব লাগিব আৰু সেই কষ্ট তেতিয়া আমাৰ ভাল হ'ব গতিকে এই গোটেই কথাখিনি এই পেঞ্চিল ষ্টৰিটোৰ কথাখিনি যদি আমি মানো এই পাঁচটা প্ৰিন্সিপল আমাৰ মানুহৰ লগত বহুত লাইফৰ প্ৰিন্সিপল এইটো Thank you very much, Srimanto. Viewers, if you have got any comments, please share with us. For today, that's all. In our next episode, we shall meet somebody else like him. Till then, goodbye. Stay safe and healthy. Thank you. Thank you.